Tell me what's the meaning of probability? बेटा प्रोबेबिलिटी ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ +1 ਚ ਵੀ ਹੈ ਕੁਝ ਪਾਰਟ, ਕੁਝ +2 ਚ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇबिलिटी ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? That is not sure, जिसकी संभावना है। An experiment whose outcome cannot be predicted with certainty. What's the meaning of this definition? मीनिंग की है इसका बेटा कि ਇਹ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜਿਸ ਦੀ ਆਊਟਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆਊਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਇਨ ਨੂੰ ਟੌਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਡ ਤੇ ਹੈਡ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਟੇਲ ਆਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੀ ਆਊਗਾ। ਯੂ ਨੋ कि what should become, but actually what is the outcome that cannot be predicted? Is it clear? डाइस थ्रो कीती है, कॉइन लिखना सी ना, कॉइन कीती है, दिस इज कॉइन, हेड और टेल। एक डाइस थ्रो कीती है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ है 1 to 6 आ सकता है। ये तुसी जानते तो है हो ना कि 1 to 6 ही आना है, लेकिन व्हाट विल कम ये तुसी नहीं जानते, है ना, आऊगा कि ये नहीं पता का। दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मींस तुसी दूजी लैंग्वेज कहना चाहो तो चांस, कि चांस की है ना किसी चीज का। बेटा आउटकम की हुंदा, व्हाट इज आउटकम? छोटी छोटियां डेफिनेशंस मैं आज एक्सप्लेन करूंगा। व्हाट इज आउटकम? the result of a random experiment, बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट का मीनिंग की है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट? मैं हुणे बोल के हटिया वो रैंडम एक्सपेरिमेंट ही है। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मीनिंग की है कि जे तुसी एक कॉइन टॉस कीता है, यू नो कि यू टॉस्ड ए कॉइन, फ्लिपिंग ए कॉइन, यह एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है बेटा। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्यों है? क्योंकि तुहानू पता है कि हेड या टेल आ सकता है बट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, ਇਹ ਜਿਹਾ ਆਊਟਕਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆਊਟਕਮ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਮਝ ਗਏ? ਆ ਮੈਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਬੇਟਾ ਆਊਟਕਮ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। Is it clear? Yes, sir. Beta, what is sample space? Sample space. What is sample space? Sample space की है? इस बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सिखाऊंगा बेटा उन्हें एक, the set of all possible outcomes of a random experiment। कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट होया उस च पॉसिबल आउटकम्स किहड़े है जिहड़े आने है, लेकिन ये प्रेडिक्ट नहीं है कि किहड़े आने, किहड़ा आऊगा, लेकिन जिन्नियां पॉसिबिलिटीज है वो सारियां। एक कॉइन टॉस कीता तुसीं, 1 कॉइन, it is denoted by S। एक कॉइन टॉस कीता, सैंपल स्पेस की होगा बेटा? हेड टेल। कितनी पॉसिबिलिटीज आई बेटा इस? 2 आई। इट मींस दिस इज 2 raised to 1।
ਕੁਆਇਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੇਟਾ 2n ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜੇ 2 coins toss ਕੀਤੇ ਹੈ 2 coins, then what should be the sample space? Head head, 2d2 4 sir. tail tail, head tail, tail head means किन्ने 2:2, it should be 4। ठीक है बेटा 3 coins toss कीती है 3 coins, किन्ने outcomes आएंगे बेटा 8 sir. 2:3 means 8 ਆਣਗੇ बेटा। जे 8 लिखने पै जान उत्थे क्वेश्चन ही ਇਹ ਆ ਜੇ ਕਿ ਉਸ ਚ 2 ਹੈਡ ਹੋਣ 2 ਟੇਲ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਵੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ बेटा ਇਹ ਲਿਖਣੇ ਆਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇਗੇ? Yes sir. ਲਿਖਣਾ ਆਂਦਾ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ? ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਰਾਈਟ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? Yes sir. Head 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 tail tail tail. ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਮੈਥਡ ਸਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਥਡ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੋਂ। ਜਿਵੇਂ 2:3 ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਆਣਗੇ ਬੇਟਾ ਇਸ ਚ? 8 sir. 8 ਦਾ ਹਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, 4 and 4, 4 ਹੈਡ ਲਿਖ ਲਓ। ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਬੇਟਾ, ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? ਹਾਂਜੀ Yes sir. ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਹਾਫ ਕਰੋ ਬੇਟਾ, ਕਿੰਨਾ? 2 2, 2 ਵਾਰੀ ਹੈਡ 2 ਵਾਰੀ ਟੇਲ, 2 ਵਾਰੀ ਹੈਡ 2 ਵਾਰੀ ਟੇਲ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ? Yes sir. ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਹਾਫ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੇਲ, ਇੱਕ 1 ਟਾਈਮ ਹੈਡ 1 ਟਾਈਮ ਟੇਲ, ਹੈਡ ਟੇਲ ਹੈਡ ਟੇਲ। ਲੋ ਬੇਟਾ ਇਹ 8 ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ? ਹਾਂਜੀ Yes sir. Clear. ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ no chance of error ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਉਸ ਚ 2 ਹੈਡ ਹੋਣ 1 ਟੇਲ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਿਸ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਕੂਰੇਟ 100% ਠੀਕ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਬੇਟਾ n = 4 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆਊਟਕਮਸ ਆਨੇ ਸੀਗੇ? 16। Yes sir. Yes sir. 16 ਦਾ ਹਾਫ ਕਰ ਲਓ, 8 8। लिखने मुश्किल हो जाएंगे ना, 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8। चलो इस तो बाद की होगा बेटा? 4 4 1 2 3 4। एक मिनट, वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4, 1 2 3 and 4। समझ आ गया बेटा? फिर की करोगे? 2 2 फिर 1 1। ठीक है, तो ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਬਣ ਜੂਗਾ ਬੇਟਾ ਕੰਪਲੀਟ। इज इट क्लियर? Yes sir. Yes sir. लिख लोगे ना ये? बिना गलती तो लिखना चाहते तो ही लिखियो है ना सैंपल स्पेस नो। जिवें आपां पिछे पढ़े है
ਕਿ 2n ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਆਇਨ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਡਾਈਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ 6n। ਇੱਕ ਡਾਈਸ ਥਰੋ ਕਰੋਗੇ 6 ਕੇਸਿਸ ਆਣਗੇ, 2 ਕਰੋਗੇ 36 ਆਣਗੇ, 3 ਕਰੋਗੇ 216। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ? ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ? Yes, sir. ਇਵੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਵਾਟ ਆਰ ਇਵੈਂਟਸ? ਟੈਲ ਮੀ ਵਾਟ ਆਰ ਇਵੈਂਟਸ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਵਾਟ ਆਰ ਇਵੈਂਟਸ? ਹਾਂਜੀ, ਇਵੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ? ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ ਬੇਟਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਈਸ ਥਰੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ ਵੀ? ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਸ ਦੀ ਵੀ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਦੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਕਿੰਨੇ ਆਣਗੇ ਬੇਟਾ? ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੇਵਰੇਬਲ ਆਊਟਕਮਸ। ਬੇਟਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੇਵਰੇਬਲ ਆਊਟਕਮਸ। ਬੇਟਾ ਵੀਡੀਓ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਭੇਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੈਠੋ ਹੀ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੇਵਰੇਬਲ ਆਊਟਕਮਸ ਅਪੋਨ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਊਟਕਮਸ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੇਟਾ ਇਸ 'ਚ? 2, 3 and 5। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 3/6 ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਹਾਫ ਸਰ। ਹਾਫ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਆਹ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨੀਡ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੀਗੀ? ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਂਟ। ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਂਟ? I want prime numbers, probability of prime numbers। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? that is event। is it clear? ਦੋ ਕੁਆਇਨ ਟੌਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ 'ਚ ਹੈਡ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਦੋਨੇ ਹੈਡ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੋਨੇ ਹੈਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। that is event। is it clear ਬੇਟਾ? ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? Yes, sir. What is complementary event? Complementary event। Let A be an event of sample space S। then ਬੇਟਾ complementary ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੋ। उलट सर, मतलब जो चाहिए S उसका उलट। minus A। S minus A। complement ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? S minus A। S ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਦੇ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ A 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ which are not included, which are not included। A ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, S minus A ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ? S ਦੇ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ A 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? A ਦੀ ਪਾਵਰ C ਨਾਲ ਜਾਂ A ਡੈਸ਼ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਟ ਹੀ ਬੇਟਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਟ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ A ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ 2, 3, 5, ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1, 2, 3, 4, 5, 6। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ? ਬੋਲੋ।
1. 146. Is it clear? Is it clear beta? Yes, sir. Next is impossible event. Impossible event. बेटा कदे भी होना नहीं है जेड़ा पॉसिबल ही नहीं है. Impossible event means nothing. Means nothing. कुछ भी नहीं. ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਬਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਡਾਈਸ ਥਰੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 7 ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 0 sir. ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ. Is it clear? What is sure event? Sure event. Suppose ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ sure event ਨੂੰ A ਨਾਲ ਲਿਖਤਾ ਜਿਹਦੀ probability 100% ਹੈ ਬੇਟਾ ਹੋਣ ਦੀ 100% ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਉਸਨੇ event which will definitely occur. Which will definitely occur. समझ आ गया बेटा? ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ probability बेटा ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1. ਇੱਕ ਨੋਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ probability ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਜਿਵੇਂ ਹੈਡ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ coin toss ਕੀਤਾ हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा? 1/2. टेल आने की 1/2. टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा? 1 sir. दिस इज 1. ठीक है. तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है मतलब 100%. जे किसी की प्रोबेबिलिटी होने की एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ना होने की प्रोबेबिलिटी टोटल कितना हुंदा है बेटा? 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ. ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਟੌਪਿਕ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਆਈ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ. mutually exclusive events. Mutually exclusive events. बेटा इसनूं तुसीं ऐं भी याद रख सकते हो कि डिसजॉइंट सैट दे विच डिसजॉइंट दा मीनिंग की हुंदा है? किसी दो इवेंट दे विच जदों कुछ भी कॉमन ना हो, इंटरसेक्शन ना होवे सर, कॉमन इंटरसेक्शन 5 होए. ठीक है. टू इवेंट्स said to be mutually exclusive if they cannot occur together. For example, A intersection B equal to 5. ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੀ probability ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? What is the probability? What is the probability? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਟਾ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸੋਲਵ. What is exhaustive cases? Exhaustive events. What are the exhaustive events? Events
are said to be exhaustive if their union is sample space। ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਹੈ ਬੇਟਾ ਐਸ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ? ਇਸ ਚ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾਉਂਗਾ ਕਾਰਡਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਪੈਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਡੈਕ ਆਫ ਕਾਰਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪੈਕ, ਇੱਕ ਪੈਕ ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ? 52 ਕਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਸਪੀਡ ਨਾਲ। 52 ਚੋਂ 26 ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ? ਕਲੱਬ ਸਪੇਡ, ਲਾਲ, रेड एंड ब्लैक। ਠੀਕ ਹੈ। 26 ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ब्लैक। 26 ब्लैक। Is it clear? Yes sir। ਰੈਡ ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਬੇਟਾ? सर हार्ट एंड डायमंड। ਇੱਥੇ ਡਾਇਮੰਡ ਕਿੰਨੇ? 13 सर। ਚਲੋ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 13। Is it clear? ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣਾ ਲਿਓ ਬੇਟਾ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਬਲੈਕ ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? क्लब एंड स्पेड। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਿੜੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? स्पेड है सर। क्लब। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੱਬ ਕਿੰਨੇ? 13। 13। ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਸਪੇਡ ਕਿੰਨੇ? 13। Is it clear ਬੇਟਾ? यस सर। ਫੇਸ ਕਾਰਡ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ? ਫੇਸ ਕਾਰਡ एस ए क्यू ਬੇਟਾ ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਇੱਕ ਤਾਂ A to 10 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। A to 10, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੈਕ, ਕਿੰਗ ਐਂਡ ਕੁਈਨ। ਜਿਹੜਾ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਏਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੱਕਾ। ਫੇਸ ਕਾਰਡ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਜੈਕ, ਜਿਸ ਤੇ ਫੋਟੋ ਛਪੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਗਿਣਤੀ ਚ ਇਹ? 12। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ? ਲੋ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਈਂਡ ਚ ਹੈ। क्वेश्चन है, इवेंट ए है अपने को ऑल ब्लैक कार्ड्स, इवेंट बी है ऑल हार्ट कार्ड्स, सी इवेंट है ऑल डायमंड कार्ड्स। मनीषा लेट आए हो बेटा क्लास च? ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੁਣੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ओके बेटा। ਓਕੇ। देखो ए ऑल ब्लैक कार्ड्स, बी हार्ट कार्ड्स, सी डायमंड कार्ड्स।
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਬੇਟਾ what you have to give the answer ਕਿ find ਕਰੋ ਕਿ A B and C they are exhaustive events or not exhaustive events ਮੈਂ ਵਾਪਿਸ ਆਉਂਦਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ੌਸਟਿਵ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗਜ਼ੌਸਟਿਵ ਇਵੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਵੈਂਟਸ ਆਰ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਐਗਜ਼ੌਸਟਿਵ ਇਫ देयर ਯੂਨੀਅਨ ਇਜ਼ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਇਜ਼ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ Space. ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਕਿ ਪੈਕ ਆਫ ਕਾਰਡ 52 ਹੁੰਦੇ ਹੈ 26 ਰੈੱਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈ 26 ਬਲੈਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਡਾਇਮੰਡ ਹਾਰਟ ਕਲੱਬ ਐਂਡ ਸਪੇਡ ਠੀਕ ਹੈ ਫੇਸ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੈਕ ਕਿੰਗ ਐਂਡ ਕੁਈਨ ਟੋਟਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੈਨਾ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ A ਸਾਰੇ ਬਲੈਕ ਕਾਰਡ ਹੈ B ਹਾਰਟ ਕਾਰਡ ਹੈ C डायमंड कार्ड्स है ABC एग्जॉस्टिव है कि नहीं है हाँ जी सर होंगे क्योंकि इस दी यूनियन है अच्छा सैंपल स्पेस की होगा भी all the 52 cards यस सर A यूनियन B यूनियन C देखो ध्यान नाल देखो all black cards किन्ने हुंदे है 26 हाँ जी सर हार्ट कार्ड 13 13 किन्ने हो गए बेटा 52 हो गए सैंपल स्पेस बन गया therefore A B and C are exhaustive events is it clear beta यस सर चल ਜੇ ਆਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਟਾ ਆਈ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ A same question all black cards B heart cards C diamond cards D club cards A B C D एग्जॉस्टिव है कि नहीं है बेटा A B C D सैंपल स्पेस कितने होंगे बेटा 52 सर 52 बेटा कितने 26 13 अभी कितने नेक्स्ट भी 13 बेटा ये सारे इस च भी तो होंगे 13 आ वाले सारे इस च नहीं होंगे हाँ जी जे रिपीट भी हो हाँ जाएंगे जी सर। यूनियन च कोई दिक्कत नहीं होंगी तो ये भी की होगा बेटा सर आगे Exhaustive. ये भी एग्जॉस्टिव Exhaustive. इवेंट्स है A B C D they are exhaustive events ठीक है exhaustive events बेटा A ਤੇ D ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿ ਜੀ ਇਵੈਂਟ ਹੈ A ਤੇ D ਜੇ ਆਈ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ A and D आ गया सर बेटा नॉट इक्वल टू 5 है No, sir, it's exclusive. नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बेटा ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ਚ सर इंटरसेक्शन भाई आ जाओ बैक what are mutually exclusive two events those have nothing common A intersection B लेकिन Five. इस च देखो हाँ जी 5 इस च तो आह पई है भी
ए ते डी हाँ च जी सर, ब्लैक टैड है दोनों। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा। यस सर। चल what are equally likely events? Equally likely events. The events are said to be equally likely if none of them is expected to occur more or less in preference to other. In preference to other. एक coin toss किता बेटा, one coin. What is sample space? Head and tail. ठीक है, ਇਹ equally likely है क्योंकि ਇਹਦੀ probability भी half है, ਇਹਦੀ probability भी कितनी है, half है। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। Is it clear? Yes, sir. Clear है बेटा? हाँ जी Clear है sir. चलो, some important results. First tell me what is the probability of not happening या probability P, probability of complement of event। 0 sir. 1 minus probability of E। ठीक है, probability of A union B is what? बेटा सेट च फॉर्मूले याद है ना, सेम वही है। PA plus PB minus PA intersection B। हाँ जी हाँ जी, PA intersection B। जे ਇਹ ਤਿੰਨ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏ probability A union B union C, then probability PA of plus A PB plus PC minus minus PA intersection B, हाँ जी B intersection C, C intersection A plus P A intersection B intersection C। हाँ जी। Is it clear बेटा? Is it clear? Yes sir. ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ +1 ਚ ਦੇਖਦੇ ਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆਂ? +1 ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਚ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਇਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? What is conditional probability? हाँ जी, what is conditional? ਸਰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਅਕਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Already occurred ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Okay, ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਕਰਡ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਚ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਜਾਏ ਸਿੱਧਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਰਡ ਐਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ,
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਅਪਲਾਈ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈਜ਼। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬੇਟਾ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੇਲ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਅਪਲਾਈ, ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। Yes, sir. ਤਾਂ ਇਸ ਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਹ ਕੀਵਰਡ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਕਿਹੜਾ ਵੀ, ਸੇਲ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੇਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ 80% ਆਫ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 3000 ਦੀ ਸੇਲ ਤੇ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਹੋਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ? Yes, sir. ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, when conditions applied it affects ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ, ਸੱਚ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ Yes, ਹੁੰਦੀ ਹੈ sir. ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਆਮ ਲਾਈਫ ਦੀ, ਜਿਸ ਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜੀਨਸ ਲੈਣ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੈਂਟ ਜੀਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਜੀਨਸ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਹੈ, ਯੂ ਲਾਈਕ ਇਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ 50% ਆਫ, 50% ਆਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਗੇ ਤਾਂ 50% ਲੈਸ ਮਿਲੂਗਾ। ਦੂਜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸੇਮ ਜੀਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 70% ਆਫ। ਤੀਜੀ ਸ਼ੋਪ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ, ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਮਤਲਬ ਆਫ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰੈਸ਼ ਪੀਸ ਹੈ। ਸੇਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਉਸ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਬੇਟਾ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ ਨੂੰ? जी सर। ਇਸ ਚ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਲੈਸ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਇਸ ਚ ਲੈਸ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਸ਼ੋਪ ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਚਲੋ 50 ਦੇ ਦੇ, ਇੱਥੇ 70 ਦੇ ਦੇ, ਹੁਣ ਲੈ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਹੈਨਾ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋਗੀ ਵੀ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਲੈਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਫਰੈਸ਼ ਪੀਸ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਸੀਗੀ ਬੇਟਾ ਪੀਸ ਦੀ 5000 ਰੁਪੀਸ 5000। ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਫਰੈਸ਼ 5000 ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਇਟ? ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਇਟ? No, sir. very less probability। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, when the condition applied it affects probability or not? Yes, sir. Yes, sir. ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਉੱਤੇ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ? Yes, sir. ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਇੱਕ ਯੂ ਹੈਵ ਵਨ ਬੈਗ, ਆਹ ਇੱਕ ਬੈਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਯੂ ਹੈਵ ਵਨ ਬੈਗ। ਇਸ ਬੈਗ ਚ ਬੇਟਾ 4 ਰੈਡ ਬਾਲਸ ਪਈਆਂ,
3 green balls ਪਈਆਂ, 3 green balls ਪਈਆਂ, 5 black ਜਾਂ blue ਲਗਾ ਲਓ, ਕੁछ भी लगा लो, blue balls ਪਈਆਂ। ठीक है, क्लियर बेटा? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ probability of first red ball ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਰੈਡ ਬਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਪਿਕ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਪਿਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਸਟ ਰੈਡ ਬਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? ਫਟਾਫਟ 4/12 4/12 4/12 ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਬੇਟਾ? ਰੈਡ 4 ਹੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਫੇਵਰੇਬਲ 4 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫੇਵਰੇਬਲ ਆਊਟਕਮਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬੇਟਾ? 4 ਟੋਟਲ ਆਊਟਕਮਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 12। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਟੋਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ? yes sir ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕ ਕੀਤੀ ਬਾਲ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਰੈਡ ਬਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਫਟਾਫਟ ਬੋਲੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, जब बॉल निकालनी हो बाहर ही रहेगी या अंदर जा सकती है? ਹਾਂ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਵਿਦ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਾਤੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਵਿਦ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹ ਵਿਦਆਊਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ? ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਾਈਗੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? sir 4/12 4/12 ਉਹੀ ਆਊਗੀ 1/3। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ? yes sir ਜੇ ਫਸਟ ਬਾਲ ਪਿਕ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਆਊਟਸਾਈਡ ਹੀ ਰੱਖੀ, ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਾਈਗੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? 3/11 11 3/11 3/11। ਜਦੋਂ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟਾ, ਵਿਦਆਊਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਵਿਦ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਹੋਈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਆਊਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਹਿਤਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬੇਟਾ? yes sir ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ 3/11? ਮੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਰੈਡ ਬਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 3/11, what it indicates? ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਬੇਟਾ? ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਆਪਾਂ? R2 ਦੀ। R2 yes sir this is stroke। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਸਟ੍ਰੋਕ। ਅਪੋਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਅਬਲੀਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਟ੍ਰੋਕ R1, ਸਟ੍ਰੋਕ R1 means probability R1 ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ already occurred ਸੀ। probability already occurred, ਜਿਹਦੀ probability ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹਦੀ probability find out ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ? R2 ਦੀ। ਜਿਹਦੀ probability find out ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ probability ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਟ੍ਰੋਕ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਸਟ੍ਰੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਟ੍ਰੋਕ ਅਬਲੀਕ। ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? yes sir
ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟਾਰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਟਾਰ ਪਾ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ, ਵਿਦਆਊਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ। ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? यस सर। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਜੇ ਦੋ ਇਵੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ E ਐਂਡ F, ਟੂ ਇਵੈਂਟਸ ਹੈ ਗਿਵਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ E ਸਟ੍ਰੋਕ F ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ? ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ E ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਲਰੇਡੀ ਅਕੜ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆਊਗੀ, ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਆਊਗੀ ਬੇਟਾ, ਕਿਹਦੀ ਆਊਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ E ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ F, E ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ F। ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫॉर ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। समझ गए? क्लियर बेटा? इस च PF ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਆਲਰੇਡੀ ਅਕੜ, ਉਹ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੇਟਾ, 0 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਬੇਟਾ A ਯੂਨੀਅਨ B ਸਟ੍ਰੋਕ F ਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ? बेटा वही फॉर्मूला जेड़ा पहला सेम फॉर्मूला। हाँ जी सर। A स्ट्रोक F B स्ट्रोक F माइनस P A इंटरसेक्शन B स्ट्रोक F, ठीक है? तो हुण तुसी एक चीज ध्यान नाल देखो, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ +1 और नॉट, उस दी एक्सटेंशन है ना। देखो बेटा ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ 3 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, PA ਯੂਨੀਅਨ B, PA plus PB minus P ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ। ਆ ਦੇਖਿਓ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸੇਮ ਹੈ। यस सर। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਸੇਮ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਫ E ਸਟ੍ਰੋਕ F। ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੋਲੋ? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E स्ट्रोक F, ठीक है? ते प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस स्ट्रोक F दी की होगी बेटा? बेटा 1 ही होगी भी। क्लियर? क्लियर है? टोटल सैंपल स्पेस दी तो 1 ही हुंदी है कि नहीं? समझ आएगी? बोलो। बेटा आवाज नहीं आई किसी दी? सब नूं आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी यस बेटा सर। ये क्लियर हो लेकिन गया ना? समझ नहीं है। ये नहीं समझ आया? बोलो बेटा। उसे प्रोबेबिलिटी दे उत्ते ही आह जिहड़ी प्रोबेबिलिटी पिछे रिजल्ट लगाए है इस दे उत्ते ऑब्लिक F ही दा लिखिया, आपां होर कुछ नहीं लिखिया गया सारे फॉर्मूलिਆਂ ਚ। समझ गए? आ प्रोबेबिलिटी ਦਾ आ फॉर्मूला भी लगाया सी, देखो आपां पिछे आ लगाया PA plus P। देखो हर एक फॉर्मूला कंप्लीमेंट ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, मतलब सारे फॉर्मूलेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ऑब्लिक F लिखता, ठीक है? क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। बेटा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन theorem of probability। of probability
ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਜਾਈਓ ਬੇਟਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਬੇਟਾ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। बेटा नाम ही काफी है दोनों का। डिपेंडेंट का मतलब, डिपेंडेंट का मतलब, डिपेंडेंट का मतलब ਜਦੋਂ ਸਰ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਦੂਜੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਅਕਰੈਂਸ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅਕਰੈਂਸ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ? ਯੈਸ ਸਰ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਸਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਕਰੈਂਸ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਬੇਟਾ? with repetition या with replacement कह सकते हैं, with replacement। ठीक है, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਾਤੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸੇਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ 4 Z balls, ਬੈਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਬੈਗ, six blue balls, 7 green balls। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है बेटा 2 बॉल्स कड्ढन दी, 2 ब्लू बॉल्स कड्ढन दी, 2 ब्लू बॉल्स ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? B1 ਐਂਡ B2, 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, 2 blue balls 1 and 2, B1 and B2। ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਲੱਗਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ without replacement, without replacement। हाँ जी, पहली बाल पिक किते की बनूगा? प्रोबेबिलिटी की बनूगी? फर्स्ट बॉल कितना? 6/70। विदाउट रिप्लेसमेंट कंडीशन अप्लाइज, विदाउट रिप्लेसमेंट। दूजी बॉल पिक की, 2 बॉल की प्रोबेबिलिटी कढ़नी है 5/16। 5/16। साइन केड़ा बेटा विच? मल्टीप्लाई सर, मल्टीप्लाई। लो जवाब आ गया बेटा, इसनू सॉल्व करियो, यू विल गेट द आंसर। बेटा डिपेंडेंट होया कि इंडिपेंडेंट होया? सर डिपेंडेंट। डिपेंडेंट होया क्यों? सेकंड दी प्रोबेबिलिटी डिपेंड करूगी कि फर्स्ट दी प्रोबेबिलिटी। डिपेंडेंट। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. With replacement, with replacement probability of 2 balls। पहली पिक की कितनी प्रोबेबिलिटी बेटा? पहली बॉल पिक की कितनी प्रोबेबिलिटी? 6/17 सर। 6/17। बाद कड्डी बॉल वापस पाती, फिर बॉल पिक की कितनी प्रोबेबिलिटी? 6/17। डिपेंडेंट के इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट सर। इंडिपेंडेंट।
This is case of independent. Is it clear, beta? Yes, sir. Dependent. The probability of A intersection B ये होगी बेटा PA into probability of B stroke A. ठीक है. Independent. Probability of A intersection B PA into PB. PA into PB. लो बेटा नोट कर दो, फिर इसमें मैं कल एलेबोरेट कर दूंगा इस तो अभी.